ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ. ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರುದ್ಯಾನ, ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ, ಗಾಯಕ ವೈನಿಕರಾರಾಮ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ. ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यासिर पाशा कलर को हमारा कमगुंडली नूरानी मस्जिद में हमारी एक नौजवान कमेटी है। वो कमेटी का नाम है नूरानी मस्जिद नौजवान ट्रस्ट। तो इस ट्रस्ट की जानिब से बहुत से काम हमें कर को ही अब तक हमें फोटोस रंदे वीडियोस रंदे क्या भी नहीं करे थे। कई को तो कम की खिदमत करेंगे, किसी भी दिखाना निकल को। तो आज के ज़माने में, आज के दौर में क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। तो हमें जो मोहब्बत हम ना दिल में है कर्नाटक के वास्ते रंदे, हिंदुस्तान के वास्ते रंदे, वो आवाम को दिखाना, हर आदमी जानना कि हर इनो भी इनकी कौम की इज्जत करेंगे लोग। देखो अब हमारे अल्ताफ अहमद शहीद हो को है, उनके घर को जाने को से भी हम ना हमारे कर्नाटक की रियासत वाले के पास टाइम नहीं है। MP हैं, MLA हैं, मिनिस्टर हैं, कहते हैं उनके घर को जाको एक उनको क्या है उनका ये बोलने टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। तो ऐसे हमें रियासत दानन से, ऐसे मिनिस्टर से हमें क्या उम्मीद रख सकती हैं? तो उससे अब हमारे कौम के जो मंडिया में गई मुस्कान बच्ची को गए, उसे क्या करना करे, फोटो मार 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 दिखा को पंप उनको परेशानी में डाले। वो बच्ची को मैं भी सलाम करता हूँ, लेकिन अल्ताफ अहमद के घर को जाने क्या हुआ, क्या ही हमारे सियासतदाना। तो ये सोच को हमें जो हमारी टीम है माशाल्लाह नौजवानों की टीम, आधी रात को काम भी बुलंदे, उन्हें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कौन भी रंदे, क्या आप भी एक सोशल वर्किंग रंदे, हमें मिलजुल को कर ले को ही। और हमने खास ये मस्जिद के जो नूरानी मस्जिद की कमेटी है, बड़े बड़े जिम्मेदार बहुत साथ दे रही माशाल्लाह। अल्लाह हर जगह ऐसे हर मोहल्ले में मस्जिद के जिम्मेदारों को और नौजवानों को ऐसे सोशल वर्किंग में ऐसे काम कर को हमारे एक कौम का नाम, हमारे स्टेट का नाम, हमारे इंडिया का नाम बढ़ाने का हम नहीं करना। जब तक हमें क्या देखो क्या तभी गलती करे तो हम ना 100 जने ताने मारने वाले रहती। आज कितनी शान की बात है, एक अल्ताफ अहमद साहब जो शहीद हुए उनके वास्ते हमें बुला को मगफिरत की दुआ रखो, उनके वास्ते श्रद्धांजलि रखे। कितने गैर कौम को, कितने क्रिश्चियन को उनके बारे में श्रद्धांजलि देखोगे, कितनी तारीफ करे। तो ऐसे काम, ऐसे हमला हर जगह करना को हमारा बोलने का जरिया है सर। ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತಿದಾರ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳೇ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಗೂಟಿ, ಈ ದೇಶದ ಋಣ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು. ಆ ಋಣ ತೀರಿಸಿದ ಒಂದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಆ ಕೊಡುಗೆನ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಋಣ ತೀರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಗುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯುವಕ ಮುಖಂಡರ ಭಾವನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವಂತೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಒಂದು ಗೌರವ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಈ ದೇಶದ ಯಾರೇ ಒಂದು ಮುಖಂಡರುಗಳಾಗಿರಿ ಈ ದೇಶನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕೋ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ.
So today we are here assembled in Dasaralli constituency, Shattihalli, ward number 12. So area called KG and we all together, like Hindu, Muslim, Christian, we all are here to give a respect to our soldier, our Altaf Ahmad sir, who has been lost his life due to in particular as a soldier. So we are here to give an our due respect to him. Also, we are here to give a message that we Hindu, Muslim, Christian, we always together and there is no violence here. We all are together. Jai Hind, Jai Bhuneshwari. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿ ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಒಂದು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ 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 ಅಂತ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅವರವರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ, ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರುದ್ಯಾನ, ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ, ಗಾಯಕ ವೈನಿಕರಾರಾಮ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ, ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಯಾವ ಜಾತಿ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು. ಅವ್ರನ್ನ ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಲ್ಲಲ್ದೆ ಹೊಡೀರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಯಾಕ್ರಿ ಬಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ನಿಂದಿಸ್ತೀರಾ? ಯಾರೊಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಶಿರ್ ಪಾಷ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು. ನಾವು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್, ನಾವಿಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರು ನಾವು. ಅದಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಡು ನಮ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ನಾವು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕರು. ಓಕೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವ ಜಾತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ನಾನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ, ಕನ್ನಡ ಸೇನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಎರಡನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬಂದು ಕರುನಾಡು. ಕರುನಾಡಿನ ಅರ್ಥ ಮನ್ಸು, ತುಂಬ ಕರುಣೆ ಇರುವಂಥ ಮನಸ್ಸು. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಗೊಂಡಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು, ಜೇಮ್ಸ್ ಅಂತ, ಇವರು ಹಿಂದೂ, ನಾವು 3 ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚೋರು ಬಂದಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಹಂಚೋರು ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ಊರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಗುಡ್ಡಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಾಗಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे कमगोंडली के मस्जिद के अंदर हमारा अल्ताफ़ अहमद के जो उनके इंतकाल की इसमें जो कार्रवाई हमें करी, इंशाल्लाह हमारे कमगोंडली के मस्जिद की जो भी नौजवान कमेटी है, उन्हें जितना भी काम करी माशाल्लाह बहुत अच्छा बेहतरीन करी। यहाँ कर को नहीं, पूरे कर्नाटक के अंदर करने का हमें एक आगाम दरी उनको। ಇವತ್ತು ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ದಿವಸ ಇವತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ, ಜನಾಂಗ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಏನೋ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ತೋರಿಸೋದು, ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಏನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಮೀರಿ ಯಾರೇ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತವನ್ನ ಅವರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಈ ಥರ ಆದಾಗ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರೇ ಆದಾಗ ನಾವು 100 ಜನ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳು ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ
आलमीन जगह का फरमा या अल्लाह इंतहा कबूल फरमा या अल्लाह तमाम फरमा या अल्लाह जो मरहूमी हो चुकी है या अल्लाह सबको जन्नत अता फरमा या अल्लाह हमने जो मांगा है वो भी अता फरमा जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा या अल्लाह हमारी छोटी सी दुआ को अपनी प्यारे लाडले हबीब के सदक़े में कबूल फरमा या अल्लाह سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين